नमस्कार विद्यार्थी भाई बहन। आज आपणे धोरण 12 समाजशास्त्र में जे आपणो पाठ अधूरो छे प्रकरण 5 एना आगळना छेल्ला 2 मुद्दाओ विषे शीखवानुं छे। 5मा पाठमां आपणे परिवर्तन अने एनी सामाजिक અને सांस्कृतिक प्रक्रियाओं आ विषय मुद्दाओं आगे शीखी गया है कि भाई परिवर्तन ए बीजा समाजનું अनुकरण करीने विचारों व्यवहार में अपना जीवन धोरण में अपनी गतिविधियों में जे कई फेरफार थाय छे ए मूळे परिवर्तन छे। ए परिवर्तन ए सांस्कृतिक परिवर्तन थता थोड़ो वधारे समय लागे छे, ज्यारे सामाजिक परिवर्तन ए टूंका गाळामां थई जतुं होय छे। हवे आ परिवर्तननी अंदर एक समूहनो प्रभाव बीजा समूह पर पड़तो होय छे। एवी रीते कोई धर्मग्रंथो छे, पाठ्यपुस्तको छे अथवा तो कोई विचारधाराओ छे, संस्थाओ छे मोटी ए संस्थाओनी विचारधाराओ एना नियमो एनो पण आनी अंदर प्रभाव ચોક્કસ પ્રકારે રહેલો હોય છે। એટલે એ બધા જ પાસાઓ ધ્યાનમાં રાખી અને આ મુદ્દાઓ મુખ્ય હેતુ એ છે કે આપણા સામાજિક જીવનમાં જે કાંઈ ફેરફાર થાય છે, પરિવર્તન થાય છે, એ લોકશૈલી બદલી જાય છે। આપણી લોકશૈલીમાં બદલાવ આવે છે, બદલાવ आवे छे अने ए लोकशैली में जे बदलाव आवे छे ए धीरे धीरे करता करता ए स्थायी थई जाय छे। जे मूळ जूनी विचारधाराओ ए जूना आपणा रीति रिवाजो हता एमां घणुं बधुं परिवर्तन आवे, बदलाय, एमां फेरफार थाय अने ए फेरफार थई जाय ए ज कई बाबत छे तो के सांस्कृतिक अने सामाजिक परिवर्तन। अपना जीवन धोरणों से, रहन सहन से, परिवेश से, अपना व्यवसायना जे औजारों से, साधनों से, ते नवी नवी टेक्नोलॉजी एना कारणे घणो बधो फेरफार आनी अंदर आपणे जोई शकीए छीए। आ बधा ज फेरफारो सीधी रीते आपणे ए क्यांक ने क्यांक तो आपणा जीवन व्यवहारने असर करे छे। એટલે એ અસર કરતા જેટલા પરિબળો છે એ બધા અસર કરતા પરિબળોના કારણે આપણા सामाजिक माળખામાં પણ એટલો ફેરફાર થઈ જાય છે, એટલું પરિવર્તન આવી જાય છે। એટલે એ બધા જ પરિવર્તન એ સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પરિવર્તનો છે। હવે એના પછીનો આપણો જે મુદ્દો છે એ એવો છે કે પશ્ચિમીકરણ અને એના કારણે થતા ફેરફાર। વિદેશના અન્ય દેશના લોકોના संपर्क में आववाथी जे काई बदलाव आपणामां जे काई परिवर्तन आवे, जे काई बदलाव आवे ते पश्चिमीकरण होय छे। अने ए पश्चिमीकरणने कारणे आपणा जीवन धोरणमां, आपणी जीवनशैलीमां, आपणा व्यवहारमां, आपणा तमाम माळखाओमां घणा बधा फेरफारो थाय छे। अने ए फेरफार कोना कारणे थया ए मूळ परिबळ क्युं तो के पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण एटले शुं तो के आपणा देशना सिवायना अन्य जे पश्चिमना देशो छे एना लोकोनी साथे आपणो संपर्क थाय। माने के ब्रिटिशरो आपणा देशमां आव्या, फ्रेंचो आव्या, अरबो आव्या, ए बधी ज प्रजाओ आपणा देशमां धीमे धीमे क्रमशः आवी अने पाછી गई। घणा बधा समय सुधी आपणा देशनी अंदर एने शासन कर्युं। एमां ब्रिटिश सल्तनते आपणा देशनी अंदर लगभग 150 वर्षनी आसपास एने शासन कर्युं, एनुं साम्राज्य हतुं। तो ए दरमियान एनी जे विचारसरणी हती, एना नियमो हता, एना रीतिरिवाज हता, एनो परिवेश, ए आ बधी ज बाबतो आपणे कोईने कोई असर करे छे। अने एना कारणे आपणा जीवन व्यवहारमां आपणा जे परंपरागत रिवाजो छे, आपणी परंपरागत विचारधाराओ छे, परंपरागत जे नियमो छे, व्यवसायिक साधनों से ये બધા જની અંદર ફેરફાર આવી જાય છે। હવે આ પશ્ચિમીકરણમાં આપણે
જે કાંઈ પરિવર્તન આપણા દેશમાં જોવા મળે એમાં મુખ્ય વસ્તુ એ બ્રિટિશ સલ્તનત છે. બ્રિટિશ સલ્તનત અને તેનો સમયગાળો, એ સમયગાળા દરમિયાન આપણા દેશની અંદર ઘણા બધા ફેરફાર થઈ ગયા. અને એ ફેરફાર કેવા તો કે આપણા દેશમાં પરિવહનની સુવિધાઓ એટલી બધી નહોતી, વાહન વ્યવહારની સુવિધાઓ એટલી બધી ન હતી. એની પહેલા આપણા દેશમાં વાહન વ્યવહાર તરીકે ઊંટ અને ઘોડાનો ઉપયોગ કરે, કે ઘોડા ગાડી હોય, ઊંટ ગાડી હોય, અથવા તો એ ના દ્વારા આપણે લગભગ વાહનોનો ઉપયોગ એમાં જ કરતા. પૌરાણિક કથાઓ આપણે સાંભળીએ અથવા તો વાંચીએ અથવા તો બધા ટીવી સિરિયલોમાં જોઈએ તો આપણે ખબર કે રથ અને ઘોડા ગાડીનો એનો આપણે ઉપયોગ કરતા, ઊંટ ગાડીનો ઉપયોગ કરતા, બળદગાડાનો ઉપયોગ કરતા. હવે આ બધામાંથી જે પરિવર્તન આવ્યું એ સીધું ધીમે ધીમે કરતા કરતા વાહન વ્યવહાર, અને એ બધા વાહન વ્યવહારના જે પરિવર્તનો છે એ માની લો કે વાહન વ્યવહાર, ટ્રેન શરૂ કરી, બસ શરૂ કરી, આ બધા ઉપકરણો છે, સાધનો છે, એ બ્રિટિશ સલ્તનત એટલે કે બ્રિટિશ સમયગાળો હતો આપણા દેશમાં. અંગ્રેજો આવ્યા, એ અંગ્રેજો આવ્યા પછી આ બધી પરિવર્તન આવ્યા આપણા દેશમાં. એટલે એનો પ્રભાવ સીધો આપણા પર પડ્યો, અને એના કારણે આપણે સાંસ્કૃતિક માળખામાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અંશે ફેરફાર થયો, સામાજિક માળખામાં પણ ફેરફાર થયો. આપણે સ્થળાંતર કરવાની જે બાબતો છે એમાં પણ ઘણો બધો ફેરફાર થયો. આ બધા જ પાસાઓ એ બીજા દેશના, પશ્ચિમની સંસ્કૃતિના દેશના લોકોના સંપર્કમાં આવવાથી થતા રહેલા ફેરફાર છે. વાહન વ્યવહાર છે, માની લો કે સંદેશા વ્યવહારના સાધનો છે, સંદેશા વ્યવહાર, આ બધા જ સાધનો છે એ આપણા જે પરંપરાગત હતા એમાંથી બદલી અને ઘણું બધું પરિવર્તિત થયું. બીજા દેશના લોકો આપણા દેશમાં આવ્યા એના કારણે બધું બદલાયું. અખબારો છે, ટેલિવિઝન છે, ટેલિફોન છે, આ બધા જ જે પાસાઓ છે એ લગભગ આ સમયગાળામાં એ બદલેલા છે. માની લો કે ટેલિફોન આપણે હતા જ નહીં, એના પછી આગળ યુગ બદલ્યો કે ટેલિવિઝન આવ્યું. આ બધા જ સંશોધનો એ અન્ય દેશમાંથી આવવા છતાં પણ એની સીધી અસર આપણા દેશ ઉપર થાય છે, આપણા સમૂહ પર થાય છે, આપણા સામાજિક માળખામાં એક પરિવર્તન કરે છે, સામાજિક માળખામાં એક ફેરફાર કરે છે. એટલે આ બધા જ પાસાઓ એ પશ્ચિમીકરણના કારણે ઉદ્ભવતા પાસાઓ છે. હવે એમાં મુખ્યત્વે આ બ્રિટિશરો અંગ્રેજો હતા એના આવ્યા પછી આ થયેલા મૂળ ફેરફારો છે. એમાં આના સિવાય આપણે જોઈએ તો અખબાર, છાપખાના એટલે છાપખાનું એટલે પ્રિન્ટ પ્રેસ, છાપખાના, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, છાપાઓ, આ બધા જ પુસ્તકો છાપવા, આ બધા જ ફેરફારો જે થયા છે એ આપણા માળખાની અંદર થયેલો મૂળભૂત ફેરફાર, પરિવર્તન, અને એની શરૂઆત એ સમયગાળા દરમિયાન થઈ કે જે સમયની અંદર બ્રિટિશરો આપણા દેશની અંદર એનું શાસન ધરાવતા. એટલે એ પુસ્તકો હોય, સામાયિકો હોય, એના સમાજના વિવિધ વર્ગો અને સમૂહ વિચારો પર વ્યક્ત કરવા માટે છાપખાનાઓએ આધુનિક સગવડો ઊભી કરી અને તેને વૈશ્વિક સ્તરના નવા વિચારો, મૂલ્યો અને પ્રચારમાં આવી. હવે એના કારણે પુસ્તકોના કારણે નવી વિચારધારા, પુસ્તકો છાપવા, તેના કારણે નવી વિચારધારા ઉદ્ભવી અને એ વિશ્વ સ્તરે કર્યા છે. માની લો કે મહાત્મા ગાંધીજીના જે વિચારો છે એ વિચારો એના પૂરતી સીમિત ન રહેતા આખા વિશ્વની અંદર બધા દેશોની અંદર એના પુસ્તકો અલગ અલગ જુદી જુદી ભાષાઓમાં એ છપાઈ ગયા છે. અને એ મહાત્મા ગાંધીજીના વિચારો વિશ્વ સ્તરે પહોંચી ગયા છે. પહોંચ્યા કઈ રીતે? તો કે પુસ્તકોના માધ્યમથી આખા દેશની અંદર મહાત્મા ગાંધીજીના વિચારો એ પહોંચી ચૂક્યા છે. એનું જીવન, એની આત્મકથાઓ અથવા તો એના વિશેના જે વિચારો છે તે એના કાર્યના, એના જીવનશૈલીના બધા વિચારો. એટલે મૂળભૂત તો આ કામ
જે ફેલાવાનું કામ છે, ગાંધીજીના વિચારોનો પ્રસારનું જે કામ છે અને ફેલાવાનું જે કામ છે એ અખબાર, પત્રિકાઓ અને પુસ્તકોએ વધારે એમાં મહત્વ આપ્યું છે. એ પુસ્તકો છાપખાનામાંથી જે બહાર એનો ફાળો એમાં મહત્વનો છે. એટલે આ જે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ છે, છાપખાના છે, અખબારો છે, આ બધા જ આપણા નવા યુગની અંદર, પરંપરાગત યુગમાંથી પરિવર્તિત થયેલા યુગની અંદર, નવા યુગની અંદર એ સમય દરમિયાન આપણા સામાજિક માળખાની અંદર આ બધી જ બાબતો એ પરિવર્તિત. એવી જ રીતે વિદેશના કેટલાક શ્રેષ્ઠ કે સારા પુસ્તકો હોય તો એનું ટ્રાન્સલેશન આપણા દેશની ભાષાઓમાં થયું અને એ ભાષાઓ બદલી અને આપણા દેશમાં એ પુસ્તકો આવ્યા. આપણા દેશની સ્થાનિક જે ભાષાઓ છે એમાં એ ભાષાંતર થઈ ગયું. માની લો કે આપણા દેશની અંદર જે ભાષાઓ છે એમાં સારા સારા તત્વ હોય, માની મહાત્મા ગાંધી છે, જવાહરલાલ નહેરુ છે, કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા અથવા તો સ્વામી વિવેકાનંદ જેવા છે. સ્વામી વિવેકાનંદના જે વિચારો છે એ વિદેશની અંદર તો છે એ એની ભાષામાં છે, એટલે એ બંગાળમાં લખેલું હોય તો એ ટ્રાન્સલેશન અંગ્રેજી ભાષામાં થઈને વિદેશની અંદર એ પ્રસારિત થઈ જાય છે. એટલે એના શ્રેષ્ઠ વિચારો ત્યાં સુધી પહોંચી જાય છે અને એમાં મહત્વનો ફાળો કોનો હોય છે તો કે આ પુસ્તકો છાપવામાં આવે છે એનો હોય. એટલે પુસ્તકો દ્વારા પણ, એના છાપખાના દ્વારા પણ આખા સામાજિક માળખામાં ફેરફાર થયો છે. હવે એ પુસ્તકો વાંચીને જે વિચારધારા બદલે છે, માણસના જે સારી સારી બાબતો છે એમાંથી લઈ અને એના જીવન ધોરણમાં, એના મૂલ્યોમાં જે ફેરફાર આવે છે તે સાથે સાંસ્કૃતિક માળખામાં પરિવર્તન લઈ આવે છે અને એના કારણે આપણા સાંસ્કૃતિક માળખામાં પણ ઘણું બધું પરિવર્તન આવ્યું છે. અને આ પુસ્તકોમાંથી એના મૂલ્યો, જીવનના મૂલ્યોને પણ જાણે અને એના કારણે ફેરફાર, એ પરિવર્તન, અને એ પરિવર્તન સીધું શેમાં થાય છે તો કે સાંસ્કૃતિક પરિવર્તન હોય છે. હવે આવી રીતે પુસ્તકના વિચારો એ સમૂહને, લોક સમુદાય બદલી નાખે છે. એના વિચારસરણીને, એની વિચારધારાને ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં પરિવર્તિત કરી નાખે છે અને એના કારણે આપણા સાંસ્કૃતિક માળખામાં ફેરફાર થઈ જાય. માની લો મહાત્મા ગાંધીજી છે તેની અહિંસા શબ્દો પર, એટલે અહિંસા, કોઈની હિંસા ન કરી, એનો ફેલાવો એટલો બધો થયો કે લગભગ આપણા દેશ જ નહીં, સમગ્ર વિશ્વની અંદર આ વાત એ પ્રસરી. દયા પરમો ધર્મ, માની દયા છે પરમ ધર્મ છે, આ બધા શ્રેષ્ઠ જે વિચારો છે એ ફેલાય. એટલે એને પોતાનું એ સ્વીકાર્યું દરેક સમૂહે, દરેક રાષ્ટ્ર કે ભાઈ ખરેખર આ વિચાર સારા છે, સારી બાબતો છે. એટલે એના જે જીવન મૂલ્યો હતા એમાં એ અપનાવી દીધા કે આપણે ક્યારે હિંસા ન કરવી, અહિંસા એ જ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. એ ગાંધીજીએ આપેલા જે સૂત્રો છે એને પોતાના જીવનમાં આચરણમાં મૂક્યું, એના જીવનની અંદર એના જીવન મૂલ્યોની સાથે એને જોડી દીધું. એટલે એ જીવનની સાથે જોડી દેતા જે કાંઈ ફેરફાર થાય છે એ કયો ફેરફાર થઈ ગયો તો કે સાંસ્કૃતિક પરિવર્તન આવી જાય છે. એવી રીતે જે સામાજિક પરિવર્તનમાં શું થશે તો કે આપણી ભૌતિક માળખાકીય સુખ સુવિધાઓ છે. પહેલાના જમાનામાં એટલી બધી આપણી પાસે કાચા મકાન હતા, એટલા પાકા ઇમારતી મકાનો હતા નહીં. મોટે ભાગે આપણે લાકડાઓ, ઇમારતી લાકડા વાપરીને તો મકાન બનાવતા. અત્યારે કોન્ક્રીટના મકાન બનાવીએ છીએ, સિમેન્ટ અને કોન્ક્રીટથી જ આખા બિલ્ડિંગો ઊભા થાય છે અને વિશાળ અને આલિશાન મકાનો અત્યારે બને છે. ત્યારે એટલા ભવ્ય આલિશાન બંગલા હતા નહીં, મકાન ન હતા, અને હતા તો પણ કેના તો કે ઇમારતી જે લાકડું હતું એ લાકડામાંથી બનાવી અને એનું જે ઉપરનો જે માળ છે બનાવી દેવામાં આવતો. સિમેન્ટ અને કોન્ક્રીટ કે એનો ઉપયોગ થતો ન હતો, લોખંડનો ઉપયોગ નહિવત, ઓછો થતો. હવે એ સમય બદલી ગયો. આજે ફેરફાર કયો થયો તો કે આપણા જીવન વ્યવહારના માળખામાં ફેરફાર, આપણા રહેવાના સ્થાન ઉપર, નિવાસ સ્થાન ઉપર, આપણી સુખ સુવિધાઓમાં, આપણી સગવડોમાં ફેરફાર થયો. એ સગવડ કરતા ત્યારે ઘણી બધી સગવડો એ બદલાઈ ગઈ છે. ત્યારે કાચા મકાન અત્યારે પાકા મકાન થઈ ગયા છે, મજબૂતાઈ એની વધી ગઈ છે. ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક કોઈ પણ સાધનો હતા જ નહીં, એક પણ સાધન ઇલેક્ટ્રોનિક હતા જ. અત્યારે આપણી પાસે ઇલેક્ટ્રોનિક તમામ સાધન સુવિધાઓ છે. વાહન વ્યવહારનું પ્રમાણ નહિવત હતું, ઓછું હતું. અત્યારે પુષ્કળ વાહનો આપણી પાસે છે, ઉપલબ્ધ છે. આ બધા જ જે પાસાઓ છે એ પરિવર્તિત થઈ ગયા, એ બદલાઈ ગયા. અને એ બદલાયેલું જે માળખું છે એ સીધું ઘણી અસર કરે તો કે આપણા સામાજિક માળખા. એટલે એ પરિવર્તન છે એ કયું બધું છે તો કે સામાજિક પરિવર્તન. આવી રીતે આપણા દેશની અંદર, સમૂહની અંદર સામાજિક પરિવર્તન પણ આવી જાય છે, પરિવર્તન થઈ જાય છે.
સમાજની અંદર જે આપણા જીવન ધોરણો છે એમાં જો ફેરફાર થઈ જાય, ઘણો બધો ફેરફાર એ થઈ જાય. આ બધા જ પાસાઓ એ આપણા સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પાસાઓને અસર કરે છે. વિદેશના લોકોના સંપર્કમાં આવવાથી આ બધા ફેરફારો થાય છે. એની સંસ્કૃતિની કેટલીક બાબતો કે આપણા જીવન ધોરણને બદલાવી નાખે છે. તો એવી જ રીતે કેટલીક બાબતો એવી પણ હોય છે કે આપણા પરંપરાગત જે વિચારો છે, મૂલ્યો છે, જીવન ધોરણો છે, ધારાધોરણો છે, રીતિ રિવાજો છે, એ અન્ય બીજા રાષ્ટ્ર કે બીજા સમૂહને પણ અસર કરે છે અને એના કારણે પણ એમાં પરિવર્તન આવી જાય છે. એટલે પશ્ચિમીકરણ, પશ્ચિમના દેશોના આપણા દેશ સિવાયના જે દેશો છે એ દેશના આપણા દેશમાં આવવાથી જે પરિવર્તન આવ્યું અથવા તો એ દેશમાં જે કાંઈ સંશોધન થયું માની લો એના સંપર્કમાં આપણે એના સિવાય એના પછી પણ આપણે આઝાદ થઈ ગયા પછી બ્રિટિશ સલ્તનત એનું સામ્રાજ્ય પૂરું કરી 1947માં આપણે આઝાદ થયા. એના પછી પણ જ્યારે વિદેશની અંદર કાંઈ પણ નવું સંશોધન થયું, માની લો કે કાપડની મિલો છે તો આપણી પાસે હતી જ નહીં. આપણે રેડિયાથી એ કાપડ બનાવતા, દેશી કાપડ એ આપણે ગણો. બ્રિટિશ સલ્તનત દરમિયાન આ એ કાપડ ઉદ્યોગ વિકસ્યો અને એમાંથી ધીમે ધીમે આ બધા જે માળખાઓ છે એમાં પરિવર્તન આવ્યું. પછી તો આજના યુગ સમય આધુનિક યુગ જે કાંઈ વિદેશમાં સંશોધન થાય છે એમાં જે કાંઈ પરિવર્તન થાય છે એની અસર સીધી આપણી ઉપર પણ થાય છે, આપણા દેશ ઉપર પણ થાય છે, આપણા લોક સમુદાયની અંદર પણ થાય છે. એટલે આ બધા જે પાસાઓ છે, વાહન વ્યવહાર હોય, ઉદ્યોગો હોય, ઉદ્યોગોનો વિકાસ, ઉદ્યોગો સ્થાપવા, કૃષિ વિષયક જે બાબતો હતી તે એમાં સંસાધન થવું, કૃષિ જે ખેતીવાડી છે એમાં પરિવર્તન આવ્યું, ઉદ્યોગોની અંદર પરિવર્તન આવ્યું, આપણા ભૌતિક માળખામાં પરિવર્તન આવ્યું. આખે આખું આપણું જે ભૌતિક માળખું છે બની ગયું છે. રહેવાની જે સુખ સુવિધાઓની જે બધી જ બાબતો છે એમાં લગભગ પરંપરાગત બાબતો એ હતી એના કરતાં આજે કંઈક જુદું છે. આ બધા જ પાસાઓ છે એ આ બદલાયેલા માળખાના છે અને એ આપણા સામાજિક રીતે આપણને સીધી અસર કરે છે. હવે આ અસર, આ પરિવર્તન એ કોને કારણે થયું તો કે પશ્ચિમીકરણના કારણે. મૂળનો મુદ્દો કયો છે તો કે પશ્ચિમીકરણના કારણે. આ બધા જ પાસાઓની અંદર જે પરિવર્તન સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક આપણે જોઈ શકીએ છીએ એમાં મોટો પ્રભાવ એ કોનો છે તો કે પશ્ચિમીકરણ. આપણા દેશ સિવાયના જે દેશો છે એની અંદર થયેલા પરિવર્તનના કારણે એની અસર આપણા દેશ ઉપર, આપણા લોક સમુદાય પર, આપણા સમાજ પર અને એના કારણે આપણા સમાજની અંદર આ પરિવર્તન એ આવ્યું છે. હવે એના પછીનો આપણે છેલ્લો મુદ્દો છે કે જે પરિવર્તન આવે છે એ પહેલામાં આપણે જો અનુકરણથી આવે છે. ધર્મગ્રંથો કે શાસ્ત્રો વાંચવાથી એક સમુદાય એના જીવન મૂલ્યો બદલે, એ રીતે જીવન જીવતા શીખે, એને બીજા સમુદાયના લોકો એને જોઈને જ એટલે કદાચ વાંચે ન એ ધર્મગ્રંથો એ વાંચી અભ્યાસ કરે, એનું પઠન કરી, એનું મનન કરી અને એના જીવનમાં એનું આચરણ કરી ન શકે, પણ જે વર્ગ એનું અધ્યયન કરીને જે જીવન જીવે છે એને જોઈને એનું અનુકરણ કરીને બીજા સમુદાયો એવું જીવન જીવે છે અને એના જીવન ધોરણમાં એ પરિવર્તન આવી જાય છે, મૂલ્ય એ બદલાઈ જાય છે. બીજું કારણ કે આ વૈશ્વિકીકરણના કારણે ઘણા બધા ફેરફારો થાય છે. ત્રીજી વાત, હવે એના પછીનો આપણો જે મુદ્દો છે એ પશ્ચિમીકરણ પછી વિદેશના લોકોની જે આપણા પર અસર થઈ એના પછી કયો તો કે વૈશ્વિકીકરણ. હવે વૈશ્વિકીકરણ એટલે શું તો કે પશ્ચિમીકરણ પછી આપણા દેશની અંદર આઝાદી મેળવ્યા પછી બ્રિટિશ સલ્તનત એ પૂરી થઈ અને એના પછી વિશ્વની અંદર જે કાંઈ ફેરફારો થયા, વૈશ્વિકીકરણ, વિશ્વની અંદર થતા ફેરફારોની અસર વિશ્વના અન્ય દેશોમાં થતા ફેરફાર કે પરિવર્તન, ફેરફાર કે પરિવર્તનની આપણા પર થતી અસર. હવે વિશ્વની અંદર જે કાંઈ ફેરફાર સંશોધન થાય
એમાં ઉદ્યોગો વિકસે, સંસાધનો વિકસે, એના કારણે જે કાંઈ ફેરફાર થાય એની અસર સીધી આપણને પણ થાય. એક રાષ્ટ્રની અસર બીજા રાષ્ટ્ર ઉપર થાય છે અને એ ભૌતિક રીતે પણ આપણને અસર કરે છે. માળખાની દ્રષ્ટિએ સામાજિક માળખામાં પણ આપણને અસર કરે છે. એટલે ભૌતિક દ્રષ્ટિએ અસર કરે એટલે આ સામાજિક માળખામાં પણ ફેરફાર થવાનો, સામાજિક રીતે પરિવર્તન આપણે થવાનું છે. એની સાથે સાથે કેટલીક બાબતો સાંસ્કૃતિક રીતે આપોઆપ એમાં જોડાઈ જાય છે. જો વૈશ્વિકીકરણની અંદર 21મી સદીમાં સામાજિક પરિવર્તનની ચર્ચા વૈશ્વિકીકરણ ઉદાહરણના સંદર્ભ વગર અધૂરી ગણાય. વિશ્વ સ્તરે થતા રહેલા બદલાવ, આખા વિશ્વના ફલક ઉપર વિશ્વ સ્તરે થતા રહેલા ફેરફાર અથવા તો બદલાવ ની આપણા સમાજ પર, આપણા રાષ્ટ્ર પર થતી અસર. વિશ્વના કોઈ પણ રાષ્ટ્ર કે દેશમાં જે પરિવર્તન થાય, જે સંશોધન થાય, જે માળખાકીય સુવિધાઓમાં, પછી ભૌતિક સુવિધાઓ હોય, આર્થિક બાબતો હોય, ઔદ્યોગિકરણ હોય, પશુપાલન હોય, ખેતીવાડીનું હોય, શૈક્ષણિક બાબતો હોય, આરોગ્યની હોય, આ બધા જ પાસાઓની અંદર જે કાંઈ ફેરફાર થાય વિશ્વમાં ક્યાંય, તો એની સીધી અસર એ ના સિવાયના બીજા બધા દેશો ઉપર એ થાય છે. જો એની અંદર આમ તો વૈશ્વિકીકરણની પ્રક્રિયા ભારત માટે નવી નથી, પરંતુ 20મી સદીના છેલ્લા દાયકામાં સમગ્ર વિશ્વમાં 3 પ્રક્રિયા શરૂ થઈ: ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ. હવે આ મુખ્ય 3 બાબતો એ 20મી સદીની અંદર મહત્વનો ફાળો ભજવે છે. ઉદારીકરણ એટલે દરેકને સમાન મહત્વ આપવું. ધીમે ધીમે કરતા કરતા એ બધા જ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખી અને એને સમાન મહત્વ આપવું. એટલે એ ની અંદર આ ઉદારીકરણ છે એ મહત્વનો ભાગ એ ભજવે છે. ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ બીજો મુદ્દો છે એનો, તો કે ખાનગીકરણ અને ત્રીજો મુદ્દો છે તો કે વૈશ્વિકીકરણ. આ 3 બાબતો જે રહી છે, ઉદારીકરણ, બીજું કયું છે તો કે ખાનગીકરણ અને ત્રીજું વૈશ્વિકીકરણ. એ 3 બાબતો પરસ્પરસ એક રાષ્ટ્ર કે બીજા રાષ્ટ્રને, એક સમુદાય કે બીજા સમુદાયને, એક સમાજ કે બીજા સમાજને સીધી અસર કરે છે. હવે આ 3 પ્રક્રિયાઓને દેશની અર્થવ્યવસ્થા પર તેમજ સમાજ અને સંસ્કૃતિ પર અસર કરે છે. આ પ્રક્રિયાને લીધે ખૂબ ઝડપી વિશ્વ એક સમાજ અને એક આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર બની જશે અને ધીમે ધીમે કરતા કરતા આખું વિશ્વ એ નજીક આવી જશે. કેમ કે વૈશ્વિકીકરણના કારણે એક દેશ એ બીજા દેશની સાથે વ્યવસાયની સાથે જોડાશે, એના સંપર્કમાં આવશે, એ વ્યવહારો એ જોડશે. એટલે એના દેશની અંદર જે કંઈ ઉત્પાદન થતું હોય, માની લો કોઈ ચીજ વસ્તુનું, પછી એ ઉદ્યોગોમાંથી આવતું હોય, ખેતીવાડીનું હોય, અથવા તો કોઈ સારી બાબતોનું જે હોય, સારી શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓ છે એ આપણા દેશમાં વધારવાનું, એટલે એનો વેપાર, એની ચીજ વસ્તુ આપણે ખરીદીએ. એવી રીતે આપણા દેશમાં કેટલીક વસ્તુ જે બને છે એનું વિદેશના લોકો એ લઈ જાય છે, આપણે વિદેશમાં મોકલીએ છીએ. એટલે એ લોકો અપનાવે છે, વિદેશના લોકો એ ખરીદે છે. એટલે આ એક જે આદાન પ્રદાન છે, વિનિમય છે, એમાંથી વિશ્વ આખું જોડાય. લગભગ માનો કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ છે, તો પેટ્રોલ અને ડીઝલ આપણે વિદેશમાંથી લેવું પડે. ઈરાન, ઇરાક, કુવૈત જેવા દેશોમાંથી આપણે પેટ્રોલ લેવું પડે, અથવા તો અન્ય બીજા દેશોમાંથી પણ મંગાવવું પડે. કેમ કે આપણા દેશની અંદર જેટલી જરૂરિયાત છે, આપણા દેશની અંદર પેટ્રોલ છે પણ જરૂરિયાત પ્રમાણે ઓછું છે, એટલે ઘટે છે. ઘટે તો શું કરવું પડે, તો કે બીજા દેશમાંથી આયાત કરવું પડે, આપણે મંગાવવું, તો જ આપણા દેશની અંદર એને પુરવાર થઈ શકે. એટલે એની સાથે આપણે વેપારિક રીતે જોડાયેલા, એવી રીતે વૈચારિક રીતે જોડાયેલા હોય. કેટલીક બાબત એવી છે, માની લો કે આપણા દેશની અંદર ઘઉં છે, અનાજ તો પુષ્કળ પાકે છે, ઘઉંનું ઉત્પાદન પુષ્કળ થાય છે, તો એ આપણા દેશના લોકોને આપતા છતાં પણ જો વધે તો વિદેશની અંદર એની નિકાસ કરી દઈએ છીએ. એટલે આયાત અને નિકાસ ઘટે છે કે આયાત કરીએ છીએ, લઈ આવીએ છીએ,
અને જે વધે છે ઉત્પાદન આપણી પાસે એ નિકાસ રીતે બીજા દેશોને આપીએ છીએ અને એને એ વસ્તુ ઘટે છે. એટલે આમ કરતા એ બધા જ દેશ આખા વિશ્વના બધા જ દેશ પરસ્પર કોઈને કોઈ રીતે સંકળાયેલા છે, જોડાયેલા છે. આને શું કહેવાય તો કે વૈશ્વિકીકરણ. આ વૈશ્વિકીકરણ થઈ ગયું એ બધા જ આખા વિશ્વ એક દેશ પૂરતું સીમિત નહીં. એટલે આપણા દેશમાં જે ઉત્પાદન આપણે રાખવાનું એમાં જે કંઈ થાય એમાંથી આપણે જીવન ધોરણ જીવવાનું એવું નથી. વિદેશી કેટલી બધી ચીજ વસ્તુ આપણે વાપરીએ છીએ, એવી રીતે આપણા દેશની કેટલી બધી ચીજ વસ્તુ વિદેશના લોકો પણ આપણે જે ઉપયોગ કરે છે એના બજારમાં પણ છે. વિદેશની ચીજ વસ્તુ આપણા બજારની પણ અંદર છે. એટલે આ જે છે એ કયું મુદ્દો છે તો કે વૈશ્વિકીકરણ. વિશ્વ સ્તર ઉપર આખા વિશ્વના બધા જ દેશો, એક બેની વાત નહીં, બધા જ દેશો કોઈને કોઈ રીતે આવી રીતે પરસ્પર એ સંકળાયેલા હોય છે અને એના કારણે એ પરસ્પર વ્યવહારની અંદર જોડાયેલા છે, લેતી દેતીની સાથે એ જોડાયેલા છે અને એના કારણે એના વિચારોની અંદર પણ કેટલાક અંશે પ્રભાવ છે, એના જીવન મૂલ્યોની અંદર પણ કેટલાક અંશે એ પ્રભાવ રહેશે, એના ભૌતિક માળખામાં પણ કેટલાક અંશે પ્રભાવ એ થશે. આ બધા જે માળખાઓ છે ભૌતિક માળખું પણ એ કેટલાક અંશે બદલાય છે. કેટલાક ઉદ્યોગ એવા છે કે વિદેશની અંદર એ ઉદ્યોગોનું પુષ્કળ પ્રમાણમાં એ ઉદ્યોગો અમુક ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે છે તો એ આખા વિશ્વની અંદર ફેલાઈ જાય છે. એટલે એ ઉદ્યોગો બીજા દેશ સ્થાપે છે એમાં, એટલે એના કારણે અમુક દેશ એ પોતાના ઉદ્યોગો સ્થાપી લે છે. આ ક્યાંથી પરિવર્તન થયું કે વૈશ્વિકીકરણના કારણે વિશ્વના જે દેશો છે એના કારણે આ બધું પરિવર્તન એ થઈ જાય છે. એટલે વિશ્વ સ્તરે આ બધા જ પાસાઓ એ આપણને અસર કરે છે. વિશ્વ સ્તરે પણ આ બધી જ બાબતો એક પછી એક સ્ટેપ એ દરેક દેશ સ્પર્શે એને અસર કરે છે. એટલે આ વિશ્વનું એક સમાજ અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર બની જાય છે. જે રીતે આપણે બજાર હોય છે એવું આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર, એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં ખરીદી વેચાણ માટેનું બજાર, એની અંદર પછી ભૌતિક સુવિધાઓ પણ આવે છે. ધીરે ધીરે એના આપણા વિચારોની અંદર પણ એક પરિવર્તન આવે છે. યુવાથી સમાજવાદીઓ અને સામ્યવાદી આ બંને પ્રક્રિયાના અભ્યાસમાં રસ જાગ્યો. પરિવર્તનની સામાજિક સાંસ્કૃતિક પ્રક્રિયા તરીકે હવે આપણે વૈશ્વિકીકરણના ખ્યાલની સમજૂતી મેળવીશું. વૈશ્વિકીકરણ એ જટિલ સામાજિક આર્થિક રાજકીય પ્રક્રિયા છે. હવે આ કોઈ એક બે પાસાને અસર કરતી વસ્તુ નથી. વૈશ્વિકીકરણ છે એ સામાજિક બાબતોને અસર કરે, સામાજિક બાબતોને પણ અસર કરે, આપણા આર્થિક માળખાને પણ અસર, આપણા સાંસ્કૃતિક માળખાને પણ અસર કરે છે, આપણા જીવન ધોરણને પણ અસર કરે છે, આપણી સુવિધાઓને પણ અસર કરે છે, દરેક આપણા શિક્ષણને પણ અસર કરે છે, આપણા આરોગ્યની જે સુવિધાઓ છે એને પણ સીધી અસર એ કરે છે, આપણા કાનૂનને પણ સીધી અસર કરે છે. આ બધા જ પાસાઓની અંદર કોઈને કોઈ રીતે એક દેશ, એક રાષ્ટ્ર કે બીજા રાષ્ટ્રને અસર કરે છે. વિશ્વના તમામ દેશોમાં જોવા મળે છે. સામાજિક વૈજ્ઞાનિકોની દ્રષ્ટિએ વૈશ્વિકરણની પ્રક્રિયાનો સમય અને ભૌતિક અંતર ઘટાડી રાષ્ટ્ર અને રાજ્યને નજીક લાવી દે છે અને વિશ્વ એક ગામ બને છે. તો સંચાર ક્રાંતિ અને યંત્ર વૈજ્ઞાનિક શોધોને આ પ્રક્રિયાને ગતિ આપી શકાય. એટલે વિશ્વ આખું એક બની જાય છે. ધીરે ધીરે કરતા એ વિશ્વની બધી જ ઉપલબ્ધિઓ એક સાથે જોડાઈ જાય છે, એક સાથે જોડાઈ જાય, પરસ્પર અસર કરે છે. એટલે આ બાબતો છે એ વિશ્વની અંદર દરેક દેશને એક કે બીજા દેશને સ્પર્શ કરે છે. એટલે વૈશ્વિકીકરણ છે એ આપણા સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય, સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિક આ બધા જ માળખાઓને અસર તો કરે છે. એટલે આ થઈ આપણા સામાજિક સાંસ્કૃતિક પ્રક્રિયાઓની અંદર વૈશ્વિકીકરણ એ આપણને અસર કરે છે. એ જે પરિબળ છે, વૈશ્વિકીકરણનું પરિબળ છે એ આપણા સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક માળખાને એમાં પરિવર્તિત કરવાના જે મુદ્દાઓ છે એની અંદર એ સીધું સ્પર્શ કરતું એક મહત્વનું એ પરિબળ છે. આજનો તાસે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. આ વિડીયો પૂરો થઈ ગયા પછી હોમવર્કની અંદર પ્રશ્નો આપેલા હશે પીડીએફની અંદર અથવા તો ફોટા સ્વરૂપે, તો એ તમારે હોમવર્કની અંદર લખી લેવાના છે. હોમવર્કની નોટની અંદર આ તમારે જે પ્રશ્નો આપેલા હશે હોમવર્કમાં એ ઉતારી લેવાના.
હોમવર્કની તૈયારી રાખવાની, જેથી કરીને એકમ કસોટી હોય, સત્રાંત પરીક્ષા હોય કે વાર્ષિક પરીક્ષા હોય તો એની આપણે તૈયારી કરી શકીએ. એટલે વ્યવસ્થિત હોમવર્ક પણ એ ઘરે કરી લેવાનું અને એમાંથી અધ્યયન કરવાનું. આજનો તાસ અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ.